Okay, good morning, all of you. So in the previous session, we discussed that one special purpose diode, we call it Zener diode. And this Zener diode is specially designed to operate in a reverse bias, and that to be in a breakdown region. As you know that in the breakdown region, this one we call it's a breakdown region. In the breakdown region, ordinary PN junction diode, it will be damaged when it works in the breakdown region. Okay, but just by considering this problem, the Zener diode is prepared by increasing the doping level so that okay, after the 40 minutes, if that session is end automatically, so please, it's my request to all students, please rejoin the session once again. I will start that the meeting once again, so you please try to rejoin. And today if you today you please don't rejoin it, because at the 2:30 I have one more lecture. म्हणजे आज पुन्हा रिजॉइन करायची गरज नाहीये. माझ्याकडे अजून एक लेक्चर आहे जे 2:30 ते 3:30 आहे. ठीक आहे. And but after every session you please try to rejoin it. Okay, come to that point. As you know that the normal PN junction diode, it will completely break down in the breakdown region. Okay, but the Zener diode is specially designed to operate in this breakdown region only. So what are the points you have to note it down for the Zener diode? So the first point is Zener diode is always connected in a reverse bias. Is always connected in a reverse bias. And the second point is that why it is always connected in reverse bias? Because it is specially designed to operate in this region only, and the breakdown region occurs only in reverse bias, so that it is always connected in reverse bias. And second thing is that Zener diode work as or acts as constant voltage source in the breakdown region is there. Get it my point? And if you see that, you will observe that this complete straight line, which indicates that the voltage across the Zener diode, it will almost remain same, though the current it will be increased. That's why we say that it is acts like a constant voltage source is there. And now see that the one of the famous application of a Zener diode, which is nothing but the voltage regulator circuit. Once again, let me try to remember that the block diagram. So what is the block diagram? The first block is a transformer. Second block is rectifier. Third block is filter circuit. And now fourth block is regulator circuit is there. And now we have reached here, and in this block we have to discuss that a Zener regulator circuit. Get it my point? So this is a very important thing. Okay, now once again let me remind you the two basic things related to the Zener diode. One is the symbol of Zener diode is just like a PN junction diode, but the bar is tilted just like a Z shape. So we say that the Zener diode, this is the Zener diode, and the Zener diode is specified with its Zener voltage, and the Zener voltage is in a range of 2 volt to 200 volt. This range, it may ask for MCQ type of question. So you please remember that. This is the first point. And the second point, the basic criteria to work the Zener diode. Basic criteria. The number one, it is always connected in reverse bias. And number two,
is always operated in breakdown region. बघा ह्या दोन गोष्टी, एक त्याचा सिम्बॉल, झिनर डायोडचं व्होल्टेज रेंज, आणि त्याचे दोन बेसिक क्रायटेरिया. कधी झिनर डायोड हा व्होल्टेज रेग्युलेटर म्हणून ऍक्ट होईल, ज्यावेळेस पहिला क्रायटेरिया असेल तो रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केला पाहिजे, आणि दुसरा क्रायटेरिया असेल तो ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये ऑपरेट झाला पाहिजे. याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्ही झिनर डायोड वर्क केला तर तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड म्हणून वर्क होईल. इज इट दॅट क्लिअर? So it's my request to you all, please take a screenshot of this slide. Have you taken? Yes, sir. Okay. And now all of you please see that how the Zener diode, it can be work as a voltage regulator. So as we say that in every rectifier circuit or every filter circuit, we know that the output is always taken across the load resistors RL. बरोबर आहे? म्हणजे आपल्याला या RL च्या अक्रॉस आता कॉन्स्टंट व्होल्टेज हवंय, आणि जे आपण त्याला काय म्हणतोय, आउटपुट व्होल्टेज म्हणतोय. आता आपली रिक्वायरमेंट अशी आहे की या RL च्या अक्रॉस आपल्याला डीसी व्होल्टेज तर मिळालंच पाहिजे, पण ते पण कॉन्स्टंट व्होल्टेज पाहिजे. का तर आपल्याला जी काही सेलफोनची बॅटरी चार्ज करायची आहे त्याला लागणारं जे काही, सपोज आपण अज्युम करूया की 5 व्होल्ट डीसी लागतंय, तर ते 5 व्होल्ट कायम कॉन्स्टंट असलं पाहिजे, ते कधीही 6 व्होल्ट नसलं पाहिजे. बरोबर आहे का? म्हणजे आपल्याला काय पाहिजे, कॉन्स्टंट प्युअर डीसी व्होल्टेज ऍज अन आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टर्स RL. And as we want that the constant voltage, so definitely the Zener diode property we have to use it, because the Zener diode, when it will be operated in a breakdown region, then it will act like a constant voltage source. So that let me try to connect a Zener diode parallel to this load RL. This is the Zener diode. आता parallel connect का केला असेल सांगा मी जरा. Why I just connected this Zener diode parallelly here? कारण आपल्याला माहिती आहे, जर हा डायोड, Zener डायोड जर रिव्हर्स और ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये वर्क झाला तर त्याच्या दोन टर्मिनलच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज तयार करतो ते व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे, आणि ते व्होल्टेज किती आहे, Zener व्होल्टेज एवढं आहे. मग जर याच्या अक्रॉस कॉन्स्टंट व्होल्टेज तयार होत असेल, तर जर मी हा डायोड RL ला पॅरलल कनेक्ट केला तर पॅरलल सर्किटच्या प्रॉपर्टीनुसार दोन्ही ब्रँचच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज सेमच असलं पाहिजे. म्हणून जर आपल्याला V0 इज इक्वल टू VZ पाहिजे असेल तर डायोड हा आपल्याला पॅरललच कनेक्ट करावा लागेल. दिस इज द आन्सर ऑफ द क्वेश्चन, व्हाय इट इज कनेक्टेड पॅरलली. इज इट राइट? And now let me clear that the input to this Zener diode, which input is given to that the regulator circuit here? It's a filter circuit. Is it right? It's a filter circuit output must be given to that regulator circuit. And which types of this output is there? It's a pure DC, because filter circuit gives a pure DC signal. Is it right? It means that the DC output of a filter circuit is the input to the regulator circuit here. And now let me consider that a one series resistor here. Is it right? And this is a box, and this box is nothing but the transformer, rectifier and filter circuit. So here I say that this is a pure DC signal, pure DC signal. म्हणजे आता हा बॉक्स म्हणजे तुम्हाला लवकर लक्षात येईल बघा, हा बॉक्स म्हणजे काय आहे, तीन ब्लॉक आहेत. पहिला ब्लॉक आहे ट्रान्सफॉर्मर, दुसरा ब्लॉक आहे रेक्टिफायर, तिसरा ब्लॉक आहे फिल्टर, आणि आता या फिल्टर सर्किटचं आउटपुट जे काय आहे ते आपण दिलेलं आहे
हे जे प्युअर डीसी सिग्नल आहे ते आपण दिलेलं आहे या रेग्युलेटर सर्किटला. आता हा तुमचा झाला रेग्युलेटर सर्किट. लक्षात येतंय? गेट इट माय पॉइंट. अँड नाव ऍज वी नो दॅट द टू बेसिक क्रायटेरिया, कोणकोणते दोन बेसिक क्रायटेरिया बघा जिनर डायोड वर्क होण्यासाठी. पहिला की तो रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केला पाहिजे, बरोबर आहे. आणि दुसरा तो ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये वर्क झाला पाहिजे, तर आणि तरच तो कॉन्स्टंट व्होल्टेज तयार करणार आहे. म्हणजे यासाठी आपल्याला जर आता मी इनपुट डीसी व्होल्टेज मी ज्याला म्हणतो की व्हीडीसी डीसी व्होल्टेज आहे. आता पहिला क्रायटेरिया आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे, कोणता? की तो रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केला पाहिजे. रिव्हर्स बायस मध्ये कनेक्ट केला पाहिजे म्हणजे आपल्याला कसं करता येईल बघा. हा जो काही पी रिजन आहे डायोडचा, जिनर डायोडचा, तो आपल्याला निगेटिव्ह टर्मिनल. आता डीसी व्होल्टेज आहे म्हणजे त्याची पोलॅरिटी डिसाइडेड आहे, फिक्स आहे, म्हणजे तो मला निगेटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट करावा लागेल. आणि हा निगेटिव्ह टर्मिनल जो डायोडचा आहे तो मला पॉझिटिव्ह टर्मिनलला कनेक्ट करावा लागेल. नाव द डायोड इट वर्क्स इन अ रिव्हर्स बायस. पहिला क्रायटेरिया कंप्लीट झाला. आता दुसरा क्रायटेरिया कधी आहे? जिनर ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये वर्क झाला पाहिजे. मग ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये वर्क झाला पाहिजे म्हणजे काय? की दिस व्हीडीसी अप्लाइड व्होल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द जिनर व्होल्टेज. आता इथं जिनर डायोड जिनर व्होल्टेज आहे आणि जिनर व्होल्टेजची रेंज मी ऑलरेडी तुम्हाला डिफाईन केली, किती आहे? 2 व्होल्ट टू 200 व्होल्ट. सपोज असं अज्युम करूया की हा या ठिकाणी जिनर डायोड हा 2 व्होल्टचा अज्युम केलेला आहे. मग जर 2 व्होल्टचा असेल तर डेफिनेटली सप्लाय व्होल्टेज हे ऑलवेज ग्रेटर दॅन द व्हीजेड. या ठिकाणी जर असेल तर आणि तरच हा डायोड हा ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये वर्क होईल. म्हणजे हे दोन बेसिक क्रायटेरिया फुलफिल होणं, सर्किट कडून फुलफिल होणं गरजेचं आहे. आणि जर हे दोन बेसिक क्रायटेरिया फुलफिल झाले तर तुम्हाला मिळणारं आउटपुट व्होल्टेज हे कायम V0 इज इक्वल टू VZ असेल. मग जर तुम्ही VDC व्हॅरी करा, इट शुड बी व्हॅरी, किंवा तुम्ही लोड रेजिस्टर्स ची व्हॅल्यू व्हॅरी करा, इन बोथ द केसेस आउटपुट व्होल्टेज इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट. आता ते कसं? लेट मी ट्राय टू एक्सप्लेन. As you say that the input to this voltage regulator circuit is a pure DC voltage. It has its fixed polarity. Diode is connected in a reverse bias. And now we consider that VDC is always greater than VZ. Now, as you know that the total current, it always starts its journey from positive terminal. It flows through that RS. And when it comes at this point, so definitely the current will divide it into two branches. One, we say that Zener current, and another, we say that it's a load current. So may I write that equation here from this circuit diagram? The total current I, which is equal to Zener current plus load current. Do you agree with this equation? This is based on the Kirchhoff's current law. Get it my point? And now I say that as it is the property. Now when I say that VDC is greater than VZ, VDC is greater than VZ, then as it is the property of a Zener diode will maintain the constant voltage across its terminals, and that voltage is a VZ. And once the Zener diode will maintain the constant voltage across its terminal, as it is connected parallel to this RL, so definitely V0 is equal to VZ. Get it my point? This is the property of a parallel circuit. मग जर लोड रेजिस्टरच्या अक्रॉस आउटपुट व्होल्टेज VZ एवढं पाहिजे असेल तर डेफिनेटली सर्टन व्हॅल्यू ऑफ अ लोड करंट मस्ट फ्लो थ्रू इट. Is it right? And now when I say that our balanced equation for the total current is I is equal to IZ plus IL. आता ज्यावेळेस असं इक्वेशन असेल त्यावेळेस तुम्ही अज्युम करा की ज्यावेळेस IL करंट RL मधून फ्लो होतोय त्यावेळेस आउटपुट व्होल्टेज हे VZ एवढं आहे. Just try to imagine. Get it my point? And now I say that suppose my first step is
or my first condition is I say that VDC is equal to 10 volt. VDC is equal to 10 volt. आता सप्लाय व्होल्टेज मी किती अज्यूम केलाय 10 व्होल्ट आहे. आता मला सांगा इथं आपण जिनर डायोड हा 2 व्होल्टचा कन्सिडर केलेला आहे, म्हणजे आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज किती मिळणार आहे हो? आता सांगा VDC इज इक्वल टू 10 व्होल्ट अँड VZ इज इक्वल टू 2 व्होल्ट. कंडिशन फुलफिल झाली का बघा? VDC मस्ट बी ग्रेटर दॅन VZ. Yes, it is fulfilled. So in this case, as VDC greater than VZ, so definitely our output voltage V0 is equal to VZ. Then the question is that आता या दोन पॅरलल ब्रँचच्या अक्रॉस 2 व्होल्ट गेलं, म्हणजे डायोडच्या अक्रॉस पण 2 व्होल्ट गेलं, RLच्या अक्रॉस पण 2 व्होल्ट गेलं. मग टोटल व्होल्टेज आहे 10 व्होल्ट, राहिलेलं 8 व्होल्ट कुठं जाईल? So this is the voltage drop across that RS. 8 volt is the voltage drop across that RS, and the remaining 2 volt it is available across this load resistors RL. म्हणजे पहिली केस अशी होती की ज्यावेळेस आपलं VDC हे जिनर डायोड पेक्षा ग्रेटर असेल त्यावेळेस जिनर डायोडनं कॉन्स्टंट व्होल्टेज मेंटेन केलेला आहे. अँड द यूज ऑफ दिस सिरीज रेजिस्टर इज whatever that excess voltage drop is there, means 8 volt, it is the voltage drop across this series resistor here. Get it my point? So now if I say that, आता बघा जे मी 10 व्होल्ट म्हणलं होतं, 10 व्होल्ट ज्यावेळेस VDC असेल त्यावेळेस सर्टन व्हॅल्यू ऑफ करंट असेल, सर्टन व्हॅल्यू ऑफ करंट असेल त्यावेळेस IZ सर्टन झाला, लोड रेजिस्टर सर्टन झाला, आणि ज्यामुळं आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला VZ मिळाले. आता आपण असं अज्यूम करूया की VDC इज इक्वल टू 20 व्होल्ट झालं. VDC इज इक्वल टू 20 व्होल्ट झालं. मग आता इनपुट व्होल्टेज जर वाढवलं तर तुमचा टोटल करंट काय होईल? सेम राहील का वाढेल? वाढेल. ऍब्सोल्युटली, आय कॅन शो विथ दॅट अपवर्ड एरो. मग टोटल करंट वाढला, मग टोटल करंट वाढला तर टोटल करंट हा कायम IZ प्लस IL आहे, परंतु आपल्याला IL कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. म्हणजे जिनर डायोड हा लोड व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवणार आहे. मग जिनर डायोड लोड व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवणार आहे म्हणजे काय होणार आहे? त्यातून फ्लो होणारा करंट कॉन्स्टंट ठेवणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी IL कॉन्स्टंट असेल, परंतु या ठिकाणी IL जरी कॉन्स्टंट असेल तरी टोटल लोड करंट वाढलाय. मग हा इक्वेशन बॅलन्स कसं होणार? सो इन दॅट केस the resistance of the Zener diode, it will be reduced by some percent, so that whatever that excess value of a total current is there, so this excess value of a total current will carry the Zener diode, and the Zener diode will maintain the constant current flowing through that RL, and due to that constant current the output voltage which is always remain constant at VZ. म्हणजे जो काय एक्सेस करंट होता टोटल करंट मधला, पहिल्या केस मध्ये I करंट होता, आता ज्यावेळेस VDC वाढवलं त्यावेळेस I पण वाढला, बरोबर आहे. मग त्यावेळेस तो वाढलेला करंट कोण कॅरी करेल? आपल्याला तर आउटपुट व्होल्टेज जिनर डायोड हा कॉन्स्टंट ठेवणार आहे, कारण कंडिशन कुठली व्हॅरी आहे? VDC इज ग्रेटर दॅन VZ आहे. सो दॅट टाइम द जिनर डायोड करंट इट विल बी इन्क्रीज्ड बाय सम परसेंट, so that IL is remain constant and you will get the constant voltage across the output voltage is there. In this way, Zener diode will maintain the constant voltage across this load RL, though you increase the input voltage. बरोबर आहे. आता दुसरी केस अज्यूम करूया की इनपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे, परंतु ते VDC इज ग्रेटर दॅन VZ आहे. आणि आता आपण लोड रेजिस्टर्स RL आपण काय करूया? व्हॅरी करूया. आता ज्यावेळेस इनपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे, इट मीन्स दॅट इट सिम्पली इंडिकेट्स दॅट करंट, टोटल करंट इज अ कॉन्स्टंट. आणि आता जर टोटल करंट कॉन्स्टंट आहे तर आपल्याला माहित आहे की करंटचं इक्वेशन कोणतं आहे? IZ प्लस IL, बरोबर आहे. मग आता आपण असं अज्यूम करूया की लोड रेजिस्टन्स RL डिक्रीज केला.
आता रेझिस्टन्स डिक्रीज झाला म्हणजे बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ त्यातून फ्लो होणारा करंट काय होईल? वाढला पाहिजे. बरोबर आहे. रेझिस्टन्स डिक्रीज झाला तर करंट वाढला पाहिजे. परंतु या ठिकाणी when we reduce that value of RL, the load current will be increases, but as you know that input voltage is remain constant, so that the total current will also remain constant. Then who will provide that excess value of a load current? So that time the Zener diode current will be reduced by some percent, so that the excess value of a load current, it will be flow through that RL, and this value of a load current will maintain the constant voltage across the load resistors RL, so that output voltage is remain constant. म्हणजे आता तुम्हाला या दोन केस वरून लक्षात आलं असेल की जर बेसिक क्रायटेरिया रिव्हर्स बायस आणि ब्रेकडाऊन रिजन, आणि ब्रेकडाऊन रिजन म्हणजे काय? व्हीडीसी ग्रेटर दॅन व्हीजेड, हे दोन बेसिक क्रायटेरिया जर फुलफिल झाले तर तुम्ही इनपुट व्होल्टेज व्हॅरी करा किंवा लोड रेजिस्टन्स व्हॅरी करा, तुम्हाला मिळणारं जे काय आउटपुट व्होल्टेज आहे that output voltage is remain constant because it is the basic property of a Zener diode is that. Is this point is clear? Please take a screenshot of it. Please take a screenshot of it, and once again I will try to explain the same point here. Don't worry about it. Have you taken? Yes, sir. Okay. Now all of you, please once again concentrate here. I will try to repeat that my explanation. So here we say that the Zener diode, what is the basic property? When it is connected in reverse bias and operated in a breakdown region, it will maintain the constant voltage. ही त्याची स्वतःची प्रॉपर्टी आहे Zener diode. मग आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट पाहिजे RL च्या अक्रॉस, म्हणून तर Zener diode पॅरलल कनेक्ट केलाय की जेणेकरून आपल्याला कॉन्स्टंट व्होल्टेज मिळेल. आणि ते किती मिळेल? व्हीजेड. कारण Zener diode किती व्होल्टेज कॉन्स्टंट मेंटेन करतोय त्याच्या टर्मिनलला? इट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हीजेड इज देअर. म्हणजे तुम्ही जर रिव्हर्स बायसची प्रॉपर्टी बघितली Zener डायोडची, तर अप टू द ब्रेकडाउन व्होल्टेज और द Zener voltage, it acts like a normal PN junction diode, but after this breakdown region, the voltage across the terminal of the Zener diode is always constant. कारण हे बघा तुम्हाला constant voltage दिसेल, बरोबर आहे? But the current can be vary. करंट त्यातून व्हॅरी होऊ शकतो, and that I can explain just now. Okay. Now आता जर तुम्ही 2 व्होल्टचा किंवा 5 व्होल्टचा Zener डायोड इथं यूज केला तर तुम्हाला मिळणारं आउटपुट व्होल्टेज हे किती मिळेल? 5 व्होल्टच मिळेल. परंतु कधी? ज्या वेळेस Zener डायोड हा ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये वर्क होईल. त्याच्यासाठी आपली कंडिशन आहे की इनपुट व्होल्टेज मस्ट बी ग्रेटर दॅन व्हीजेड. जर इनपुट व्होल्टेज लेस दॅन व्हीजेड असेल तर तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड म्हणून वर्क होईल. म्हणजे तो कॉन्स्टंट व्होल्टेज डेव्हलप तयार करणार नाही किंवा कॉन्स्टंट व्होल्टेज मेंटेन करणार नाही. मग कोणकोणत्या दोन केसमध्ये तो कॉन्स्टंट व्होल्टेज मेंटेन करेल? जरी तुम्ही इनपुट व्होल्टेज व्हॅरी केलं किंवा दुसरी केस असेल की लोड रेजिस्टन्स व्हॅरी झाला, या दोन्ही केसमध्ये डायोड हा कॉन्स्टंट व्होल्टेज मेंटेन करतोय. फक्त त्यासाठी कंडिशन एकच आहे की इनपुट व्होल्टेज मस्ट बी ग्रेटर दॅन व्हीजेड. मग आपण पहिल्यांदा इनिशियल स्टेज अशी अज्युम करून चाललोय. बघा, इनिशियल स्टेज म्हणतोय मी. अज्युम करा की आपलं इनपुट व्होल्टेज 10 व्होल्ट आहे आणि आता आपण असं अज्युम करूया की आपलं Zener व्होल्टेज हे 5 व्होल्ट आहे. मग आता सांगा मला इनपुट व्होल्टेज ग्रेटर दॅन व्हीजेड आहे. मग ही कंडिशन ज्यावेळेस फुलफिल होईल त्यावेळेस आउटपुट व्होल्टेज किती असेल? V0 इज इक्वल टू व्हीजेड. मग आउटपुट व्होल्टेज व्हीजेड एवढं येण्यासाठी लागणारा करंट हा IL आहे. Zener डायोड मधून फ्लो होणारा करंट IZ आहे. आणि ज्यावेळेस इनपुट व्होल्टेज 10 व्होल्ट आहे त्यावेळेस फ्लो होणारा करंट I आहे. हे झालं तुमचं या कंडिशनला इक्वेशन, बरोबर आहे? मग आता मी काय केलं की इनपुट व्होल्टेज इन्क्रीज केलं. मग इनपुट व्होल्टेज इन्क्रीज केलं तर बाय डिफॉल्ट तुमचा टोटल करंट इन्क्रीज होणार आहे. मग जरी टोटल करंट इन्क्रीज झाला तरी तुमचा IL हा कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे.
आणि कॉन्स्टंट राहिल्यामुळं म्हणजे कोणतं, हा IL कॉन्स्टंट राहायला पाहिजे की जेणेकरून तुम्हाला आउटपुट व्होल्टेज काय मिळेल, VZ मिळेल. मग एक्सेस, आता हा जो काही टोटल करंट इन्क्रीज झालेला आहे तो कुठून कंडक्ट होईल. सो दॅट टाइम द जिनर करंट will increase by some percent, so this equation will maintain balance and that IL current it's remain constant, so that output voltage is equal to VZ here. म्हणजे ही पहिली केस झाली जरी इनपुट व्होल्टेज तुम्ही व्हॅरी केलं तर. आता दुसरी केस अशी आहे की आता असं अज्युम केलंय की आपण लोड रेजिस्टन्स डिक्रीज झालाय. आता इनपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे, इनपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे म्हणजे तुमचा करंट कॉन्स्टंट झाला. आता ज्यावेळेस RL तुमचा डिक्रीज झाला त्यावेळेस डेफिनेटली त्यातून फ्लो होणारा करंट इन्क्रीज झाला पाहिजे. मग हा इन्क्रीज होणारा जो काही लोड करंट आहे तो तर तुम्हाला सोर्स कडून येणार नाही कारण सोर्स कॉन्स्टंट आहे. सो who will supply that increase the value of this load current? So that time the Zener diode current will reduced by some percent. So anyhow the load current IL will be increased in a such a way that it will maintain the output voltage V0 is equal to VZ. This is the basic thing is that. Is this point is clear? Okay. So you have to remember now the conclusion of this slide is nothing but, I think you have already taken that the screenshot of it. The conclusion of the Zener diode is the three things are there. Number one, Zener diode is always connected in reverse bias. Number two, diode is always operated in a breakdown region. And number three, in the breakdown region, it will maintain constant voltage, constant output voltage, and that is which is equal to V0 is equal to VZ. Please take a screenshot of these three things. Take it. Give me a response. Yes, sir. Okay. Yes, please. सर झिनर डायोड हा त्या कंडिशनला तसा वर्क होतो का ऑटोमॅटिकली? Absolutely. That's why म्हणून तर आपण त्याला स्पेशल पर्पज डायोड म्हणतोय. का त्याला स्पेशल पर्पज डायोड म्हणतोय? कारण तो डिझाईन केलाय फक्त ब्रेकडाऊन रिजन मध्ये ऑपरेट होण्यासाठी आणि कॉन्स्टंट आउटपुट व्होल्टेज देण्यासाठी. सो अकॉर्डिंग टू दॅट कंडिशन इट विल वर्क लाईक दॅट. ॲट एनी कॉस्ट it will maintain the constant output voltage. Hope that I have answered your question is that. Yes or no? Yes, sir. Okay. Okay. Now, let me take that the next slide. Give me 1 minute. Oh.